Всем привет! С вами снова Ранмор, и это продолжение прохождения игры Sherlock Holmes «Преступление и наказание». В прошлой части мы раскрыли убийство Питера Керри, также известно как Черный Питер. А в новой части мы раскроем тайну исчезнувшего поезда. И у нас пришло какое-то письмо. Давайте посмотрим. Чудовищное убийство бывшего капитана Питера Керри, также известного как Черный Питер, раскрыто. Сведения, полученные Скотланд-Ярдом из надежного источника, недвусмысленно указали на то, что убийцей Питера Керри был Павло Кавентрау, один из его подчиненных гарпунщиков. Тем не менее, справедливое правосудие не настигло его. Кавентрау был найден мертвым от естественных причин. Вероятно, из-за раскаяния о совершении столь ужасного преступления. Типа человек умер от укоров совести, получается. Собачка. Давайте потрогаем собаку. Собака, привет. Да, подзаботься, мисс Хадсон, Тоби. Ватсон, поговорить можем? Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Опоздали поезд, ну хорошо. Поехали. Вперед. Я ж уже. Приодет. Ну все, поехали. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Неделю спустя. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Следующим утром, очень рано. Вы видели, у нас угнали поезд. Поезд исчез, ребята. Мы обязаны раскрыть это дело. Мы справимся. Поезд. Поезд исчез в тумане. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Ну, давайте осмотрим место исчезновения. This is the place where we saw the train vanish last night. Я вроде до этой штуки не дошел, меня просто само переместило. Railway sleepers. Nothing unusual. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling.
Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Да, загадка будто обещающий. Это крутая фраза. Нулевой результат тоже результат. Отличная фраза, Шерлок. Отличная. Побежали на станцию, посмотрим на карту. Поговорим с работником станции. Вы начальник станции, можно с вами поговорить? Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Отлично. Мы получим сведения о поезде. Что было на поезде, кто был на поезде. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. Отлично, отлично. У нас есть портрет персонажа. Начальник станции Ившем. Ему лет 60, долгое время был женат. Свежая грязь на рукавах указывает на частую работу в саду. Его почетный значок начальника станции свидетельствует о долгой службе, выражает всем своим видом желание тихой, стабильной жизни. Мы все хотим тихой, стабильной жизни, тут бац, угнали у тебя поезд. Так, идем в зал ожидания. А, вот здесь. Да, прикольно. Комфортненько так. А эта штука, видно, здесь, типа, здесь зимой поезда ждать, чтобы не было холодно. А вот и карта. This map will be useful. Так, мы вот и в Шем. Угу. Тут по пути, видно, еще станции должны быть. Пруд какой-то. Этот карьер. Ну так близко с водой. Так, пойдемте посмотрим, поищем документы о составе поезда. Да, нам сюда. Птичка, я слышал птичку. Где она? Письменный стол, да, осмотрим его. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Сообщение всем станциям. Мистер Робинсон находится на станции Бридлингтон. Бридлингтон. А у нас такой не было на карте. Ну, может, нам ее отметят. Так, состав поезда. Давайте посмотрим. Here is the train set. Так, маршрут Ноттингем, Лондон. Тип ЛСВЖД номер 324.
Состав: локомотив, вагон для перевозки угля, вагон первого класса, почтовый, специальный заказ мистера Робинсоном. Специальный вагон. И вагон второго класса. Ага. Понятненько. Спецвагон. Прикольно. A telegraph. Давайте спросим за станцию. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Отлично, мы узнали, что был... Ватсон, не стой так близко, мне страшно. Мы узнали о том, что были какие-то проблемы с пассажирами. Есть суперсекретный специальный вагон. Ватсон, не подходи ко мне. Вот. И теперь мы знаем, где эта станция. Давайте отправимся туда, посмотрим, что на ней, что за проблемные пассажиры. А, и вот мы на станции. Да, прикольно. Ну, пойдем. Railway post bags. Кажется, мы даже что-то неправильно. Мы прошли напрямик через зал, где письма. А вот, похоже, и пассажиры. Разгневанный пассажир, а ты кто? Мистер Робинсон. А где начальник станции? This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Видно, человек такой рабочий. Ехал ли на работу или с работы домой и не доехал почему-то. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. И кто-то насильно заставил выйти покинуть поезд. Просто зашел и сказал, что ваши билеты не действительны. Это что такое? Это подстава. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket.
Богатеев не высадили. Какие-то богачи поехали. А Робинсон, типа, не богач, у него есть свой вагон, но он не богач. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Испанцы. Goodbye, sir. Ага. То есть какие-то и богатые испанцы ехали на поезде. И исчезли. Испанцы угнали поезд. Так, а что у нас тут в портретах? Что у нас есть? Рассерженный пассажир. Судя по рукам и одежде, он является специалистом рабочим. Нет багажа, едет один. Не путешествует, не в отпуске с женой. Ездит этим поездом каждый день на работу и обратно. Он привык к железной дороге и должен знать станции и пассажиры, и постоянных пассажиров. В смысле, он едет один? Он ехал в другом, он сказал. Что у нас за неправдивые сведения? Ватсон. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? А все возможно. Расслабься, сейчас. Так, слышь, ты как-то здесь... Почему он вот этот сидит, а этот стоит? Что? Вот лавочка, присядь, друг. А этот сидит так, вот это его личная лавочка. Кто сам ее поставил здесь. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Holmes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Ля, напыщенный индюк сидит здесь. А ну, Ватсон, пропиши ему между глаз. Наглый сидит здесь. Недовольный. Мы с ним вежливо, он нам вот это начал. Пузень какая. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Чего скрывать? Ну расскажешь, что у тебя в специальном вагоне? I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Руководство какой-то компании, дай послушаем. Какие-то You испанцы. mentioned a director's board. Испанская Which company компания do they какая-нибудь. The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you Чилийцы. know about the Barcazas company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Бизнесмен говорит, отдаю почти даром, изучает. Да кому ты рассказываешь? Ты любишь деньги, а не человечество. По тебе ж видно. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me.
Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean company. Ага, чилийская компания типа уехала. Боже, Ватсон, ты чё стоишь так в упор ко мне? Или у нас с тобой больше, чем дружба, Ватсон? Ты, если что, шепни на ушко, хорошо, Ватсон? Ты знаешь, где я живу. Так, а что у нас там в дедуктивном методе? Специальный вагон, чилийцы остались в поезде, некий следов поезда. Ну, так исчезли люди, мы знаем. Случайность. Или специально. Ну, чилийцы исчезли, мы знаем по факту. Они исчезли. Что у нас, какие еще ночевые улики есть? Посмотрим. Специальный вагон, некий следов поезда. А, не объединяется. Хорошо, мы знаем, что чилийцы исчезли. Они были на поезде, высадили всех, кроме чилийцев. Ну, чисто элита, хотя не понимаю, чего вы высадили. Ну, он же вышел на встречу с кем-то, кто не явился. Так, теперь к станции, молодой, я иду к тебе. Привет, давай поговорим. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Молодой, это было заметно. Что мы еще, наверное, видим? Галстук. Видно, он здесь недавно работает. Давайте поговорим. О проблемах пассажиров. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Ой, парень, ты новенький. Ты ведь новый начальник станции. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And Есть you are закон. obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Странное сообщение. Честерфилд станция, это где? На карте у нас пока две. Третья станция. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself.
We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Chesterfield станция поезд 324 прибыл в 0:30, проехал 35. Ну, пару ошибок. Я примерно так же пишу. Всегда. Когда спешу. Ну ладно. Ну, видно, что поезд был. Так, а у нас тут глазик горит. Что нам глазик покажет? Куда смотреть? О, щель в полу. Листок бумаги. Документ! Вот это поворот. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Страховой полис номер 256458. Томас Л. Робинсон застраховал свой прототип автономный электрический генератор настоящим полисом, гарантируя возмещение стоимости прототипа до 50% в случае потери. Как выгодно ему казалось. Максимальная сумма выплаты 15 тысяч фунтов, срок действия 1 год, возможно продление. Нифига себе. О, у нас же есть портреты этого Робинсона. Так, и парня. Начальник станции Бриллингтон. Начальник станции Бриллингтон очень молод. Он старается одеваться опрятно и внимательно исполняет обязанности. Свежий чернила на руке указывает на то, что он много писал. Похоже, он недавно закончил учебу. И это его первое серьезное назначение. А что, Робинсоне у нас есть? Томас Робинсон. Робинсон сознательный человек, высоко ценится обществом, на что указывает дорогая одежда и золотое кольцо. Австралийская шляпа и туфли из крокодиловой кожи выдают в нем иностранца. Возможно, он в деловой поездке. Ну, видимо, он так и есть, раз он с каким-то прототипом едет. Так. Телеграф. Такой же, как на прошлой станции. И телеграф. Да, видимо, такой же. А что у нас тут еще есть? Есть еще потрогать? Ну, что-нибудь. Ладно, а начальник станции нам что-нибудь расскажет? А, извини, но я уже потрогал там бумажку, так что прости, бумажку я забрал. Мистер Робинсон, я пришел к вам еще раз. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Типа нельзя пользоваться чужим телеграфом, а этот полез и еще недоволен. Ты там как бы проблемы с законом ищешь, друг? I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Да, какой-то мерзкий тип. Ну, не очень приятный в общении человек. Так, я оденусь в комнату хранения вещей. Вот это похоже. Здесь и почта и вещи, да? Да. Багаж Робинсона. Mr. Robinson. I think we should. Давайте мы его вскроем. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. На сумке висит замок. Хотя бы не амбарный. Ну что, наверное, по той же тактике сейчас где-нибудь полоску одну сделаем и соберем. Ну, кажется, все очень просто. И я пытаюсь всегда от правой полосочки собирать. Мне кажется, так проще всего. Контракты. A bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully.
Контракт. Это эксклюзивный контракт на продажу прототипа изобретения, предназначенного для выработки и передачи электроэнергии автономным способом. Компания Emintor Electric, покупатель, понимает, что покупает прототип как есть и согласно с этим. Мистер Томас Л. Робинсон, он же продавец, не несет ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть с прототипом после покупки, независимо от того, были ли они известны во время покупки. Покупатель обязуется внести залог в размере 10% стоимости прототипа в момент подписания контракта. Остальная сумма передается в течение 1 месяца. Эксклюзивный, то есть типа одноразовый контракт, типа только типа одни можно продать, ну типа эксклюзив, типа только здесь. Так, ну эксклюзивный. Мистер Робинсон продает. Эксклюзивный контракт, как другой компании продает. Угу. Давайте дальше почитаем. Контракт. Это эксклюзивный контракт на продажу прототипа, так это, кажется, я читал. Предназначенный для выработки и передачи электроэнергии автономного способа компании Hancock General Electric. Чего? Другая компания. Эксклюзив другой компании. Ты двум компаниям эксклюзив продаешь. Так, согласно с тем, что есть, продавец Робинсон несет ответственность за любые проблемы. Все остальное так же, как в прошлой. Тоже залог 10%. То он же, то есть, типа, 50% с компании, 10% с каждой, и сколько у него есть? 4 письма, 40%. Он почти полностью прототипа купил. Эксклюзивный опять, и опять мистер Робинсон продавец. Чилийской компании Барказас. Ага, это которые типа остались на поезде. И тоже 5 снова, смотрите. Эксклюзивный контракт на продажу. Такие же залог. Никаких гарантий. Может продать тебе прототип, он сразу ломает на следующий день. Никаких гарантий нет. Опять. И теперь камон. Компания Madison General Electric, покупатель. Как есть. Эксклюзивный. И снова Робинсон. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Он мошенник. Ну, боже, это все звучит так, будто он мошенник чисто. На бабки всех разводил. Прототип застрахован. Мотив Робинсона. А чилийцы тогда может случайно исчез, да? А ничего не собирается, не? Да. Так, смотрим дальше. Прототип интересовал многих. Специальный вагон. Не, все равно будет мотивом его. Так, что у нас еще есть? Телеграмма и никаких следов поезда. Ага. Ладно. Ладно. А что мы теперь можем сделать? Что мы должны сделать? Так. Спросить начальника. Ага. О, у нас новая станция появилась. Что-то есть? Да. Полетели на новую станцию, посмотрим, что мы выясним там. Шерлок, загрузка, читать книгу Федора Достоевского «Преступление и наказание». Вот, смотрите. Хоп, и мы на новой станции. Тут пусто. Locked. Здесь заперто. Ну давайте что ли обойдем. Давайте обойдем. Поищем этого начальника станции. Чемоданы вон какие-то стоят. О, вон он. Господин начальник станции, вы там где? Вас не видно почти. Он где-то там. Сейчас зайдем внутрь. Здравствуй. О, азбука Морзе. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Ну, видно он. Ну, не запомнил человек азбуку Морзе. С кем и бывает. В этом нет ничего плохого. Так. Кажется, он нас не видит. Или игнорирует. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. Боже, да он And пьян. that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean?
Wake up, please, Huh? sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. На пару вопросиков. Друг, я выше. Подними глазики, пожалуйста. О, фляга там в кармане. Хотя... вот так видно, что это фляга. До этого было не очень понятно. Ой, веревка какая-то. Леска. Он рыбак? Или зубы чистить леской? Ну, это вряд ли. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. То есть, типа, ты хочешь нон-стоп работать, телеграмма за телеграммой, там поезда один за ним, там, вшу-вшу-вшу-вшу пролетают, да, друг за другом, и ты, типа, не успеваешь, еле-еле успеешь писать телеграммы. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Друг, ты это... Про пьянство ему сказать? А, скажем про пьянство. О, мы угадали. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Ну, не стоит доверять, но он сказал, что он, видно, видел поезд. А у нас есть какие-нибудь выводы, что можно сделать? Поезд проехал, или поезд не проехал? Нельзя верить, а могут про телеграм, даже не видеть поезд. Ну, я думаю, он, типа, что-то, что ему, видно, в голову, типа, отдало. Типа, он, наверное... Ну, телеграмму он же просто так не стал писать. Чисто... Вот мы его разбудили, он спросил, типа, он не стал говорить, что поезд приехал. Он спросил, типа, проехал ли поезд. Пускай проехал. А еще какие-то улики у нас есть? А, больше никаких. Любопытно. Что я могу делать еще? А, ну давайте осмотрим станцию. Вроде походим кругами там. Поглазеем. Тут что-нибудь есть в мусорке там у него? По-моему, это рыбина лежит. Похоже на рыбину. Телеграф мы трогали. Мусорная. Ух ты. Че, он сам все это выпил? Так. Ой, нет. Нам на другую сторону. Мы пройдемся по рельсам. Ватсон, подвинься. A fishing advertisement. Объявление о рыбалке. Так. Честно, ничегошеньки не видно. Ну, давайте побродим здесь еще посмотрим. Мы зайдем сюда, посмотрим, что у нас тут есть. Документы. Карта Лондона. Великобритания? Точнее, Англия. Здесь больше, чем Англия просто. Так, тут костер. Камин, вернее. Здесь тепло. Здесь комфортно так. Багаж. Тут все. Так, так.
Тут ничего. Locked. Тут There is no заперто. sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Ну, я сам вскрою замок. Шерлок, ты же мастер взломать замки. Как-то слишком уж просто для замка. Это третий замок в игре, и он проще, чем прошлые два. О, прикольненько, прикольненько. Это как с почтой, только тут немножко иначе. Инструменты. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Не, ну глазик светится еще, я видел. Царапины, следы Bags какие-то. were recently dragged here. Опачки. Заначка. French wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. А вдруг кто-то ухватил, Ватсон? Скример. Так, ну давайте спросим у него за этот... Ой, что это такое? Что у нас тут? Тык-тык-тык. Стоп, какой-то. Я могу сюда зайти? О, ля, какая штука. Как в мультиках. Дрезина. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. Кажется, нас обманули, мы видели не поезд, а вот эту штуку, что ли? Быть такого не... А, вдруг. Ладно. Так, что у нас там в дедуктивном методе? Фальшивый поезд. Мы видели уже поезд из этой штуки, собранный. Ну, может быть. Давайте для начала мы зайдем к этому другу и спросим у него за вино, за инструменты. Еще ничего у него вообще есть, где-то поковыряться. В столах у него, не? Так, ладно. Дружище, ты еще с нами? You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, it might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Что за Who were рабочие? these Какая-то workers? станция у воды там у вас. Well, Вон все they далеко. didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Кажется, вас специально напоили. Ага. Понятно, ну... Скоро будет скоро дождь. Такие маленькие облака. Не похоже дождь. Интересно, сейчас все еще утро, типа ранее, как мы приехали. Ну ладно, попробуем забрать поезд, что ли? Эксперимент с фальшивым поездом. Давайте заберем поезд. У нас будет собственный поезд. I should use the appropriate object here. Сейчас разберемся. Что у нас тут есть? Колесо. В принципе, часть собрали. Так, что это
Такое-то куда? I should use the appropriate object here. А, потому что что еще должно быть. Так, давайте поищем. Тормоза. I should use the appropriate object Да, here. сейчас сообразим, какой тормоза ставить, подожди. Что вообще здесь? Шестерня. Машину надо вставить. О, она вставляется первой. Может, теперь тормоза? I should use the appropriate Все, object ладно, here. я понял, все, хватит, достаточно. Что здесь еще у нас есть? Так. Ага. Это у нас есть. Что мы еще можем поднять? Так. Ну, видно, только тормоза. Нам на колесо, пожалуйста, тормоза. Нет. Вижу, какая-то палка торчит, но я ее взять не могу. Ну, наверное, тормоза, но я не соображаю, куда я должен их поставить. Повернись сюда. Может, это здесь спереди? А, сюда. Вот, для тормозов. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Мне больше вопрос, а как они вдвоем? Они вдвоем эту штуку вытащили на рельсы. Так, а что у нас тут еще есть? Так, ну вот этот шест, я понимаю, что он нам пригодится. О, запись для поезда, давайте возьмем их. Фонарь. Отлично, у нас теперь есть фонарь. Ну, свисток. Отлично, есть свисток. Фонарь, свисток. А кто будет дуть? Огнетушителем. Е. А теперь давайте соберем наш турбопоезд. Сейчас мы его дособерем. Так. The long pole Так, is шест now есть. attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. Угу, отлично. The И steam свисток. whistle is now connected. Свисток есть. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? Ватсон, у It is меня only все in продумано. trade, my dear Watson. Секундочку. We shall need a fire extinguisher. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. The steam whistle is ready to be used. А ну. Не отличить. Настоящий поезд, отвечаю. Так это работает. Что мы еще можем сделать? А ну, F. Свет есть. Генератор есть. Я могу ручку подергать как-нибудь, не? Ой, свет есть. Отлично, мы все сделали. Странно, почему ты твой рычаг не нажимался? Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. То есть наш водитель нашего КБ не очень рад, что мы столько таскаем вещей с собой. Ну, пускай не обижается. Зато у нас есть свой личный поезд. Смотрите. Ватсон, поехали. Куда хотим, Ватсон? Не хочешь, не ладно. Сейчас мы тут узнаем про фальшивый поезд. Исчез раньше. Ну, это факт, он не доехал. Опять секундочку, если я скажу, что он не проехал. Ничего не собирается, не? Никаких улик.
Ладненько. Класс. Поехали. Вернее, поехали. Пошлите к Кэбу, посмотрим, что мы там можем узнать. Ищем карту. Вот весело. Так. Не похоже, да? Ладно, ищем. Here it is. О, There is a идеально. side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Теперь мы знаем, что у нас есть больше станций. Куда я могу поехать? Могу куда-то поехать? О, да. Наверное, пойдем по порядку на станцию Ившем. Выясним, что вот это такое. Вот петочка зелененькая. Сходим, посмотрим. Что у нас тут? Так, начальник станции Честерфилд. Начальник станции Честерфилд — алкогольная зависимость. Состояние его лица и в особенности носа это подтверждает. Его жена все равно к нему хорошо относится. Он ленив, рассеянный, не особо подходит для своей должности. Да ладно, он просто выпивший. Просто не подходит для своей должности. Так, мы снова на первой станции, Ватсон. Позволь, я проскочу. Так. Ага, похоже, это типа... Ну, смотри, по карте где-то здесь. О, что это такое? Склад какой-то, а ну отойдите. Отойди, Ватсон. О, кучка мусора. This part is probably from a locomotive. An old locomotive bell. This place serves as a storage area for the station. Да, это склад, хорошо. This part is probably from a locomotive. Хотя... Какой-нибудь эксперт по поездам, локомотивам. Напишите в комментариях, что это такое и где оно ставится. Буду очень благодарен. Заранее спасибо. Ватсон, ну что ты творишь? Ну ты вообще, конечно, дай пройти. Так, ну, похоже, какой-то сарайчик. Заборчик. О, открывается. О, что здесь было? О, тут рельсы были. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Съезжал. Так, я включу свое суперзрение. О, интересно. Интересненько. Глубокая колея, да. Traces. Let's take a closer look. Так, померяем колею и... The Ова. distance between the tracks is about 6 feet, футов 7 7 дюймов. inches. Широкая. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Так, ну здесь что-нибудь еще есть? Давайте посмотрим. Ворота. This road should lead to the town of Evesham. Угу. Интересно. То есть отсюда что-то... Ну, может, типа, вот это здание разобрали. И, типа, тяжелое, груженное уезжал туда. И больше нигде следов не видно. Тут ничего больше нет.
Мешочек какой-то. Рельсы маленькие. Так. Вот меточка еще. А давайте спросим начальника станции с Ившем, что он знает об этой штуке. Я могу здесь подняться? Что это такое? А, ничего интересного. Надеюсь, начальник станции нам что-нибудь расскажет. Типа, ну, что здесь такое было? Кто разбирал? Кто владелец? It appears that there was a small warehouse near your station, and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Украли рельсы. Ого, нифига себе. Прикинь, Ватсон, угнали. Ватсон, что с тобой? Шатайся немного. Ты голодный, устал, что ли? Тебя на ветру не качает тебя, Ватсон. Ну, ладно. Так, поехали на... Ну, мы были тут, типа, сверху. Как были в порядке, поехали туда наверх, пойдем на стрелку. А потом зайдем на последнюю станцию, вот здесь, которая с отвилкой в эту сторону. Идемте на стрелку посмотрим. Та-дам, опачки. А, это от нас следы, ладно. Стрелка. Ага, заржавел, но еще работает. Хорошо. Так, рельсы. Майнус. Шахту, что ли, ведет? Поезд мог свернуть в шахту. Интересно. Любопытненько. Ну, не, я пока я еще здесь не осмотрелся. Вдруг здесь что-то есть. Я хочу здесь тоже осмотреться. Тут вон еще какая-то тропинка смотреть. Вон следы. Я не знаю, что за следы. Так. Я могу их осмотреть? Так, на нашу буковку-то ничего не осматривается. Ага. Ну. Ага, на стрелке меточка исчезла, такая зелененькая. Давайте вернем туда шахту. Выясним, что же было. Что за шахта? А вдруг поезд на самом деле в шахту свернул. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. Да, это следы от нас, Ватсон. Наши следы. Коллега. Давайте мы их померяем. О, следы от копыт. Меряем. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. Опачки, это меньше, чем те следы, что я видел. Здесь был легко нагруженный экипаж. Ага, оттуда везли какие-то деревянные брусья. Понятно. This is an administrative panel. See what it says. Watson, you are a gentleman, and gentlemen tend to carry handkerchiefs. Might I borrow yours? And where is your own? I haven't the faintest idea. Very well. Here it is. Поняли? Мы не джентльмен. Вот дайте вытрем. Вот здесь какая-то надпись есть. Так, сейчас. О. Так. Сейчас протрем. Ну, красиво. WEA coal. These mines belong to them. Угу. Есть справочная табличка возле шахты, и указан ВЕА уголь. Хорошо, ВЕА уголь. Так, это мы осмотрели. Рельсы. Даже ничего необычного. This mine has completely collapsed, Holmes. Да, видно, что вал. I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes.
Здесь какие-то следы, здесь были рельсы, типа, до шахты. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Угу. То есть здесь угнали рельсы. Сняли, утащили рельсы куда-то. Что там здесь еще есть? Вот вроде. Домики какие-то. Тупик. Ну, если не что зайти... Хотя, может, и заезжал поезд. Домики. This is the cabin for the mine's security personnel. Охрана. Оп. Коробочка. Глаза бросается. This Мы его взломаем. must be the safe. Да, давайте Let's open взломаем. it. О, видишь что? Поинтереснее замок. Ладно, как будто полоски. Вторая полоска. Третья полоска. Покрутим. Четвертая полоска. Ну, все? Да? Все очень просто, очень легко. 5 месяцев. The Что Mexican документы? company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Новые инструкции для всех сотрудников служб безопасности ВИА Уголь. Сообщаем, что с сегодняшнего дня представителям компании Барказас предоставляется свободный доступ в шахты. Это компания и их будущий владелец. Кроме того, правило «вход запрещен» будет применяться ко всем представителям консорциума Каракал. Барказас хозяева, Каракал. Так, Каракал. Их контракт отмен. Ничего не объясняйте, эта информация конфиденциальна. Ага. Типа, вот эти чилийцы сказали, что все это наша шахта, а этих не пускать. Интересно. И что-нибудь еще есть? Какие-то документики, там ничего нельзя почитать, посмотреть. Да? Ну ладно. Ладно, откроем наш дедуктивный метод. Мексиканцы против чилийцев. Шахта обрушилась в краденой части путей. А если вот так вот? Так, что есть. Дорога к шахтам. Проехал. Ну, значит, не проехал. Пока ничего не собирается. Не собирается, не собирается. И так не собирается. Ага. Ладно. Пока ничего не собирается. Эта дверь открывается? Открывается. Что у нас тут? Оно страшно поскрипит. Похоже на это склад инструментов. Какие-то части бочки, доски, мешочки. Ничего такого здесь. Ладно. Ты это видел, Ватсон? Она сама закрылась. А и это тоже. Бля, тут двери сами закрываются. Че, я могу с кучей взаимодействовать? А, туда смотри. О, какая-то штука прямоугольная вот выделяется. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Что, вскроем кусочек, да? Оба. Опилки. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Блин, стрелять сейчас. Снайпер. Ого. Нормально у вас опилки бахают. Dynamite. Ага. Шахта была взорвана. Спрятать поезд. Это саботаж. Типа одна компания мала второй. Или сокрытие. Опачки. Поезд внутри шахты. А если сделать саботаж? Проехал.
в уликах. Это не объединяется все еще. Хорошо. Так. А вы все разобрали? Там на карте все исчезло? А, подождите. А я могу здесь что-нибудь еще сделать? А, архиве ничего не могу. Ладно. Используйте телеграф, чтобы узнать больше об компании ВИА. БЯ, короче. Смотреть боковую ветку между станциями. Ага. Ну, значит, пойдем сюда. А может мы здесь и телеграфом воспользуемся? Телеграфом. Телеграммом. Как ты резко от меня отскочил. О, там кто-то есть. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Как-то он подозрительно нас свалил. Окурок. Давайте потрогаем его окурок. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Это как в первом деле это задание. О, почти сразу собрал. Это память по запахам. Идеально. Мгновенно собрал почти. With a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Ага. Теперь мы знаем, что у нас тут дорогая сигара. О, что тут в пепельнице? Жжёная бумага. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Что будет делать какой-то богатый человек? Не путешествовать, не бродяга. Жить пару дней на станции. Для чего это ему? Жжёная бумага. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. Что здесь еще есть? This ashtray is full of ash and cigar stubs. Давайте посмотрим нашу заметку. Так, нужно будет спросить за мексиканские сигареты, спросить на станции Донкастер подозрительный тип курит Рикардо Туррент, дорогие мексиканские сигареты высокого качества. Он провел там несколько дней, да. Вопрос, почему он здесь живет на станции. Что у нас здесь? Сожженная записка, найденная в пепельнице в зале ожидания Донкастер. На ней до сих пор видны строки о конфликте между мексиканцами и чилийцами. А нам почитать не дали, да? Ладно. Что там? Чилийские свиньи. Я сейчас почти так краем ладно, какие-то чилийские свиньи, что-то там. Это возмущение было. А где у нас хозяин станции? Вот, у него. Смотри, стол. Что он за штучки тут на столе есть? Пока его нет, мы давайте обыщем его стол. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Ага, это тут типа ставки на скачки делал. Так, что у нас еще тут есть? Что мы еще можем найти у него? Так. О! Телеграф. Пока никто не видит. Майкрофу напишем. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one.
Есть две компании, чилийская Барказас и мексиканская Каракал. Ну, мы оба обоих знаем уже об их существовании. И знаем, что чилийцы были в поезде. А про мексиканцев мы только сейчас узнаем понемногу. Обе стремились приобрести угольные шахты В. Консорциум мексиканских Каракал утвердил сделку и подтвердил все документы. Однако чилийская Барказас, благодаря своим связям в верхах, сумела вмешаться в заключение сделки. Ага, одни помешали вторым сделать сделку. То есть чилийцы у мексиканцев отобрали шахту? Интересненько. Это может быть какой-то мотив, нет претензий. А так, он собирается, так не собирается ничего. Интересно. Случайность. Чилийцы исчезли. Ничего не собирается. Саботаж, сокрытие. Опачки. Поезд внутри шахты. Но это мы знаем, да. Саботаж. Ну, здесь походим, посмотрим, поищем всякого. Где хозяин станции? There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. О, там ответвление. Хозяин станции. Ну ладно, мы спустились уже вниз. Давайте поглазеем, что у нас тут. Водичка. Типа все затоплено, да? А где карьер? Я в воду не могу наступить? Ну, хотя бы одной ногой. Не могу. Мужик сидит. Давайте мы сейчас с ним пообщаемся. Он нас заметил. Давайте пообщаемся с ним. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. А что ты можешь нам мало рассказать? Ты стесняешься? Меланхолик. Интересненько. Что в кармане? Нет часов? Часы потерял. Не хватает одной пуговицы. Так. Не женат. А, или след от кольца. Кольцо продал, что ли? It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. А, это местечко потише здесь. У воды, типа, успокаиваешь нервы, да? Тихо, спокойно, все хорошо. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. Да, кому про телеграм мы знаем с самой дальней станции. И потом со соседней, где мужчина, где начальник станции выпивший был. А про это мы что-то ничего не знаем. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Ой, да что ты нас обманываешь? Мы видели твои билеты на скачки, друг. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Расскажи нам про There мексиканца, was что a здесь стоял. gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond?
Are you quite sure about that? Goodbye, sir. Я- It is Он, obvious that он we так cannot резко inspect the оживился. quarry. Я сказал про Instead, we can мексиканца. check the beach area around the flooded lake. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Так, у нас есть новый портрет. У начальника станции Донкастер депрессия. Вероятно, недавно развелся. Имеет след от кольца на пальце, одежда неопрятная, и заметно, что ему сложно жить самому. Отсутствуют его часы, они могли быть украдены или проданы им из-за нехватки денег. Да, могло быть так. Все так и могло быть. Угу. Давайте мы здесь походим, побродим по станции. Может, чего и найдем. Куда мужик делся? Куда мексиканец сбежал? Так, через здесь посмотрим. О, вон он стоит. Сейчас мы докопаемся до мужика. Если он не сбежит от нас опять. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Чего, он из Чили? Так, мы тебя смотрим, друг. Морщинки. Прикольный галстук. Качок сильный. Что у тебя еще есть? Сигаретка. Сейчас мы посмотрим внимательно, что у тебя еще есть. Так. Смотрим. Ага. Драчун. Я думал, вы мексиканец. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Сигареты. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. Еще один бизнесмен нахуй. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Какое нало? Имя не назову, Not a компанию very назову. friendly man, Помогает. and Очень he is помог. lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Так что у нас тут есть? Мексиканец, телеграмма, уголечилийцы. Так что-то собирается? Собирается. Мексиканцы рассержены, пускай будет. Чилийцы исчезли. Мексиканская ловушка. Интересно. Что у нас еще есть? Карьер, части, телеграмма и части. Не видно. Ладно. Что я еще могу здесь сделать? А если нет претензий? Ну и случайно исчезли. Я проехал там. Ну ладно. Сколько не проехал. Пока ничего не собирается. Что я могу? Здесь мы уже поковырялись. Я вижу, развилка вон слева. Давайте развилку посмотрим. Что мы выясним на новой развилке. Куда в сторону. В воду, что ли? Да, прям в воду. Let us take a look. The switch is rusted.
but it still works. Ага. Интересно. The rail is rusted. Еще рельсы. Что у нас тут еще есть? Рельсы, рельсы, идущие нас к воде. Рельсы, рельсы, побежимся, бежим, 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 бежим. The Опа, конец railway рельсов. ends here. That is strange. Здесь это разобрал. Тут рельсов не хватает. Здесь видно вмятина. Просто разобрали. И судя по вмятинам, типа недавно разобрали. Что у нас тут? Поезд могли утопить? Поезд могли утопить. Тогда проехал. Вот эта дорога к шахтам мешает нам. Дорога к карьеру. А если претензии? Что он собирается у нас? Ну, Робинсон, допустим, жертва. Специально. Мексиканская ловушка. Так. Смотрите, берег возле озера, смотрите станцию. Я на станции что-то не... О, у нас берег есть. Поехали на берег. Странно, я вроде станцию посмотрел. Это подозрительно все. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. Смотрите, следы. These traces О, were made by колея a опять. carriage. Look, Снова глубокая колея. О, the широкие. distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Это те, где украли рельсы. The vehicle Понятно. would have been heavy, as these tracks Это are с того, quite с deep. того склада, похоже. Ну, возможно, та же тележка. Где здесь что-то The есть. vehicle Камень. pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Да, я тоже так думаю. Одна и та же тележка была и там, и там. Что у нас здесь? Табор, лагерь. Табличка какая-то. Что у нас здесь написано? An advertisement for lake cruises. Круизы по морю. Сортиры. Оба. Лошадей нету. Есть штука, а нет лошадей. An abandoned gypsy caravan. This place was abandoned fairly recently. Ну да, кстати, видно, смотрите, еще угли, опять теплые. Одежда сушится. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Да, все может так и быть. Чего? Береговая линия. Какая-то штука торчит. Что это у нас такое? A label with the name Las Zarpas. Лас Зарпас. Как это бляха с пояса. Эмблема Лазарпаса должен на берегу озера. Искать в архиве. Ну, архив, благо, у нас с собой. Давайте посмотрим в архиве. Ну, если Кэбмен будет не против. Так, бежим, бежим, бежим. Так. Лазарпас. Энциклопедия какая-то. О! Лазарпас, баржевые перевозки. Баржа Лазарпас лидирует в перевозках тяжелых грузов. Марка Лазарпас связана с мексиканским консорциумом Каракал.
который занимается водным транспортом, поставками электричества и добычей в шахтах. Here it Ага. is. Эта штука принадлежит мексиканцам. А пропали чилийцы. А что у нас за мужики, кстати, есть? Мексиканец. Говорят, сигары и одежды может сделать вывод о том, что это человек, что это состоятельный человек. Его окружает стойкий запах табака, он много курил в последние дни. Зарубевшие покрасневшие костяшки пальцев указывают на владение боевыми искусствами. Нам бы с ним, наверное, лучше в бой не вступать. Так, какой мы делаем вывод из того, что мы сейчас узнали? Баржи, которые могли украсть. Опа, что это такое? Поезд утопили. А может, это был мотив Робинсона? Это типа никаких притязаний. И не случайно исчезли. А если так? А если шахта? И не проезжал. Что ничего не собирается. Сокрытие. Да. А теперь мы сделаем мексиканцев. И специальность. Ничего не соединяется. Ну, сейчас что-то как бы единица. Ну ладно. Ну, допустим, его могли утопить. Ну, типа случайно остались. Он проехал эту станцию. Или не ехал к станции, ехал в сторону карьера. Эти вообще никаких претензий. Робинсон. Это все Робинсон, я уверен. Саботаж там. Ничего не объединяется. Ладненько. Так что я еще должен сделать. Ага, давайте еще раз станцию осмотрим. Донкастер. Походим там, посмотрим, поглазеемся. Может, мы там чего и просто пропустили? Снова от меня отходит. Сумка не открывается. Я сказал, что телеграмму он отправил. Где вы телеграмма? Хочу телеграмму почитать. A telegraph. Ну, телеграф я вижу, телеграммы нет. Так. Тык-тык-тык. Это зал ожидания. А что у нас здесь? Хобачки. Что у нас тут? Railway Письма. post bags. Сумка. Смотрим его сумку. This Кого post не bag видят? belongs to the station master. Адвокатная компания в Корвеле. Main Road, BR6, D9HD, Бромли, Лондон. В ответ на ваше последнее требование сообщаю вам, что намерен полностью рассчитаться по всем счетам и погасить долги. Искренне ваш Эдвард Дафф. Ага, на долги. Письмо жене. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Да. Мы знаем, что у него есть финансовые проблемы. Так, моя дорогая, я прошу тебя поверить мне в этот раз. Вскоре у меня будет достаточно денег, чтобы платить закладную на дом. Буквально на днях. Ты можешь и дальше жить в доме без меня, если таково твое желание. Пожалуйста, знай, что я до сих пор люблю тебя и надеюсь, что однажды ты простишь за все, что я совершил в последние годы. Твой Эдвард. Ага, у него какие-то проблемы, и еще раз проблемы. Пошел деньги. Проехал или нет? А если проехал? И поезд не купили. Короче, поезд проехал. Или не все-таки не проехал? Ой, забудем про дорогу карьеру. Нет, не собирается. Ничего не собирается. Хорошо, я поверю, что поезд можно было утопить. Нет, ради нас говорит, что он проехал.
поезд нельзя было топить. Проехал. Тут все равно. Тут никаких претензий, тут там, случайность. Чудицы исчезли. Баржи. Ну, типа утопили эти, тут, там, рассерженные были, утопили их. Хобана. Мексиканцы утопили чилийцев. Опачки. Мы сделали какой-то вывод. У нас есть какие-то улики? А, мы все улики обнаружили. У нас есть какой-то вывод. Робинсон может быть жертвой? Он куда-нибудь вписывается? Никуда не вписывается. Сейчас, подождите. А, то есть мы все уже сделали, нам осталось только выяснить, что с поездом. Что это был за звук? Сейчас подумаем. У нас просто типа только один вывод собрался, хотя скажется. А вдруг они их не утопили, а вдруг они там в шахте. Типа поезд не топили, типа в шахте. Типа, вы хотели выбрать нашу шахту, в шахте и оставайтесь. Типа не проезжал. И там сокрытие, да. Ну, здесь не проезжал. Шу. Хобачки. А у нас... Мексиканец замуровал чилийцев. Ладно, нет. Или, да? А Робинсон что-то может как-нибудь виновен? С интересом. Ну, типа случайность. И никаких претензий. И Робинсон, против Робинсона. Хобочки. Робинсон, мошенник. Помощь запустил поезд больших против шахты, чтобы обнаружил. А мог его утопить? А если он его утопил? Типа. А, Робинсон не мог утопить. Ладно, ну это какой-то вывод. Давайте подумаем. Чилийцы у мексиканцев отжали шахту. Те могли их саботировать. Ну, типа, завалить шахту, чтобы, типа, раз мы ее не получим, то пускай не останется никому. А в отместку еще их утопить. Потому что даже если они их закроют в шахте, тебе кажется, могут из шахты выбраться. Ну, типа, я думаю, поезд в шахтах, ну, типа, там как-нибудь поезд может и выберется из шахты. Плюс там следы. Там следы от маленькой тележки. То есть там были не рельсы. Значит, типа, пути в шахту давно нет. А это только путь сюда. Просто мне Робинсон просто не нравится. Ну, очевидно, что здесь кажется, какая-то политическая игра. И мексиканцы в этом озере утопили чилийцев. А этот друг нам ничего не рассказывает. То есть, получается, можно сделать заключение такое, что мексиканцы утопили чилийцев. А ну, все соберись, как положено. Это мексиканцы утопили чилийцев. Так. Даже рискуя получить международный скандал. Или политическая игра. Правосудие или политическая игра? Ну, пускай вот автомайкроту помогать не очень что-то хочется. Может, слепое правосудие. В первой миссии мы там пощадили, а тут, типа, ну, здесь нет, что мы пощадим. Хотя вот это похоже на буду пощадить. Давайте мы пощадим. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I
I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barkazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Иди за мной, Ватсон. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away, wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. О, что за оружие пошло? Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You Caramba. traitor! You double-crossed me! Во-во-во, никакой стрельбы в мою смену. Ох, я успел выстрелить. Я уже запаниковал. Как-то я не был готов стрелять ему в голову, а пистолет может выбить с рук. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Так, ну что, выясним, правильно мы или нет. Все нашли, раскрыли дело, мексиканцы утопили чилийцев, и приговор политическая игра. Тайна исчезнувшего поезда. Это было тщательно спланированное убийство, мексиканцы убили чилийцев и утопили поезд, чтобы скрыть улики. Прежде Дамби сыграла им на руку, и они использовали баржи, чтобы помочь движению поезда несколько секунд, а затем прокинули его в затопленный карьер. Они разобрали пути, чтобы скрыть преступление. С криминальной организацией такого уровня нельзя действовать шумно. Дело требует деликатности. Вы дали Майкрофту шанс решить проблему. Мы примем эту версию. Да. Рейтинг личности участливый. Вот. Отлично, мы раскрыли тайну исчезнувшего поезда.
Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. The pupil is dilated. The temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. A weak pulse, around 50 beats per minute. Что это с Шерлоком? Он... Что с ним? Помирает? But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. Как резко подорвался. Inspector. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but... what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Так. Мы закрыли дело о тайне исчезнувшего поезда, о крабовой бане. Вы увидите в следующей серии. И большое спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Ставь лайк, подписывайся, не пожалеешь. И до встречи в будущих видео. С вами был Аранмор. До новых встреч.